Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menemani kalian semua 5-10 menit ke depan. Saya di sini ingin membawakan sebuah materi presentasi yang berjudul Analisa Proses Negosiasi. Nama saya Muhammad Rehan Muristio dengan NPM 2006480080 akan menemani kalian semua. Baiklah. Langsung saja. Tak kenal maka tak sayang, atau bisa dibilang kalau Anda tidak mengerti basic atau pengertian dari sebuah inti masalah, kalian tidak bisa lanjut. Baiklah, sekarang apa itu negosiasi? Negosiasi adalah suatu proses komunikasi. Jadi proses komunikasi berarti harus dua pihak. Kita nggak bisa ngelakuin negosiasi sendiri satu orang doang. Kita harus minimal dua. Jadi, negosiasi itu suatu proses komunikasi ketika suatu pihak menganggap bahwa pihak lain memiliki pandangan atau sikap yang berbeda. Jadi, pandangan dari dua pihak itu harus berbeda. Jadi, adanya benturan itulah yang menimbulkan negosiasi. Jadi, pandangan atau sikap yang berbeda antara kedua pihak itu terhadap hal-hal yang merupakan kepedulian dari pihak lainnya. Jadi, pihak lainnya harus peduli dan jadi topiknya itu harus dipeduliin oleh dua pihak itu. Jadi nggak boleh satu pihak aja yang peduli, dua-duanya harus peduli biar negosiasi. Jadi kedua belah pihak mempunyai motivasi atau dorongan untuk melanjutkan negosiasi tersebut, gitu loh. Baik, lanjut. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh kasus negosiasi dari anime, bukan film sih, anime Attack on Titan. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya tunjukkan.エレン・イエガー君だね。君は公のために命を捧げると誓った兵士である。違わないかい？はい。異例の事態だ。この審議は通常の方が適用されない兵法会議とする。決定権はすべて私に委ねられている。君の生死も今一度改めさせてもらう。やっぱり。異論はあるかね？ありません。察しが良くて助かる。単刀直入に言おう。やはり君の存在を隠すことは不可能だった。君の存在をいずれかの形で公表せねば、巨人とは別の脅威が発生しかねない。今回決めるのは、君の動向をどちらの兵団に委ねるかだ。憲兵団か、調査兵団か。では、憲兵団より案を聞かせてくれ。はい、憲兵団師団長、ナイルドークより提案させていただきます。我々はエレンの人体を徹底的に調べ上げた後、速やかに処分すべきだと考えております。彼の巨人の力が今回の襲撃を退けたことは事実です。しかし、その存在が今、内乱をめぐる波紋を呼んでもいる。なので、せめてできる限りの情報を残してもらった後に、我々人類の英霊となっていただきます。そんな必要はない。奴は神の英知である壁を欺き侵入。あれは法律教の。今5年前は誰も相手にしてなかったのに。では次に調査兵団の案を伺おう。はい。調査兵団13代団長、エルヴィン・スミスより提案させていただきます。我々調査兵団は、エレンを正式な団員として迎え入れ、巨人の力を利用してウォールマリアを奪還します。以上です。もういいのか？はい。彼の力を借りれば、ウォールマリアは奪還できます。何を優先するべきかは明白だと思われますが。そうか。ちなみにその作戦遂行はどこから出発するつもりだ？イクシス、トロストクの壁は完全に封鎖してしまったのだろう。ああ、もう二度と開閉できんじゃろう。東のカラネスクからの出発を希望します。
そこから志願しなく、一からルートを模索した接近します。ちょっと待ってくれ。今度こそ全ての扉を封鎖すべきじゃないのか。超大型巨人が破壊できるのは扉の部分だけだ。そこさえ頑丈にすればこれ以上攻められることはない。黙れ、教会の犬どもめ。巨人の力を使えば俺たちはまたウォールマリアに戻れる。これ以上お前らの英雄ごっこに付き合ってられないんだよ。よくしゃべるな、豚野郎。扉を埋め固めてる間、巨人が待ってくれる保証がどこにある。てめえらの言う我々ってのは、てめえらが超えるために守ってる友達の話だろ。土地が足りずに食うに困っている人間は、てめえら豚どもの視界に入らねえと。我々は扉さえ封鎖されれば助かると話しているだけだ。どうしたのか、この不届き者め。何より授かりし老者の壁に人間風情が手を加えるというのか。貴様らはあの壁を認知の及ばぬ神の異名を見てもまだわからない。彼らのせいで敵を武装することが事実権力だけは持ってるからな。間違いない。温まってもらおう。何すに個人の主義主張は別の場所で訴えていただこう。イエガー君、確認したい。君はこれまで通り兵士として人類に貢献し、巨人の力を行使できるのか。はい、できます。おお、だがトロストク防衛戦の報告書にはこう書いてある。巨人化の直後、ミカサ・アッカーマンめがけて拳を振り抜いたと。全部できなかったのは覚えてないんだ。事実を隠すことは何のためにならないんだよ。ミカサ・アッカーマンははい、私です。君か。巨人化したイエガーが襲いかかったのは事実か。任せずに答えないとエレンのためにならないぞ。それ以前に私は2度、巨人化したエレンに命を救われました。1度目は、まさに私が巨人の手に落ちる寸前に巨人に立ちはだかり、私を守ってくれました。2度目は、私とアルミンを榴弾から守ってくれました。これらの事実も考慮していただきたいと思います。お待ちください。今の証言にはかなり個人的感情が含まれていると思われます。ミカサ・アッカーマンは幼い頃に両親を亡くし、イエーガーの家に引き取られたという事情があります。さらに我々の調べでは、その時の経緯について驚くべき事実も見つかっております。エレン・イエーガーとミカサ・アッカーマンは当時9歳にして強盗誘拐犯である3人の男を刺殺している。いかに正当防衛とはいえ、根本的な人間性に疑問を感じざるを得ません。果たして彼に人類の命運、人材、資金を託すべきなのかどうか。あいつは子供の姿でこっちに紛れ込んだ巨人に違いない。あいつもだ。人間かどうか疑わしいぞ。そうだ、念のために解剖でもした方が。待ってください。俺は化け物かもしれませんが、こいつは関係ありません。無関係です。信用できるか。事実です。会うってことはやっぱり仲間だ。自分たちに都合のいい憶測ばかりで話を進めようとしている。あなた方は巨人を見たこともないくせに何がそんなに怖いんですか。これ以上黙った方が。力を持ってる人が戦わなくてどうするんですか。生きるために戦うのが怖いって言うなら力を貸してくださいよ。この死ぬけどもめ。いいから
それは自分だが、聞き手に一番聞くのは痛みだと思う。今お前に必要なのは、言葉による教育ではなく教訓だ。しゃがんでるからちょうど切りやすいしな。なんだ。何をしてそいつが巨人化したらどうする？何言ってる。お前ら、こいつを解剖するんだろう。こいつは巨人化したとき、力尽きるまでに20体の巨人を殺したらしい。敵だとすれば、知恵がある分厄介かもしれん。だとしても俺の敵じゃないがな。だがお前らはどうする？こいつをいじめた奴らもよく考えた方がいい。本当にこいつを殺せるの？そのと、ご提案があります。なんだ。エレンの巨人の力は不確定な要素を多分に含んでおり、危険は常に潜んでいます。そこで、エレンの管理をリヴァイ兵士長に任せ、その上で壁外調査に出ます。エレンを伴ってか。はい。エレンが巨人の力を制御できるか、人類にとって利がある存在かどうか、その調査の結果で判断していただきたい。エレン・イェーガーの管理か。できるのか、リヴァイ。殺すことに関しては間違いなく。問題はむしろ、その中間がないことに。結論は出た。Kalian semua udah nonton cuplikannya dari contoh kasus negosiasi tersebut. Sekarang mari kita bedah atau analisa. Jadi apa? Konfliknya apa sih? Apa yang mereka bicarakan? Jadi Eren, karakter utamanya itu yang di borgol, yang pakai baju putih itu, yang di tengah-tengah, yang dipukulin sama Levi tadi. Jadi dia itu adalah karakter utamanya. Dia bisa berubah menjadi Titan. Titan itu monster lah ya, monster yang berbahaya yang bisa membunuh manusia. Jadi manusia itu musuhnya Titan. Dianggap berbahaya bagi umat manusia, ya kan? Karena bisa menghancurkan peradaban mereka. Jadi manusia bisa dibunuh semuanya sama Titan ini. Dia pun ditangkap dan ditaruh di pengadilan untuk ditentukan nasibnya. Jadi udah ditangkap nih. Jadi pengadilan bisa nentuin dia bisa mati atau enggak. Jadi wah, ini mulai nih banyak beradu-adu pendapat nih, banyak banget pihak mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Yang pertama polisi militernya berpendapat bahwa mereka harus dapetin informasi dulu nih dari Eren baru bisa dibunuh. Jadi ada plus-plusnya bagi kita. Terus polisi penyelidik ngomong bahwa Eren akan dilatih oleh mereka dan bisa saja menjadi senjata utama manusia untuk melawan Titan lainnya. Nah, jadi kalau polisi penyelidik ini lebih ke menjadiin Eren itu sebagai aset jangka panjang lah ya. Jadi nggak dibunuh, dijadiin senjata bagi umat manusia. Jadi memanfaatkan kekuatan Eren. Warga setempat berpendapat bahwa Eren sangat berbahaya. Jadi solusi yang baik adalah membunuhnya. Nah, kan warga belum percaya nih apakah Eren kalau misalnya jadi Titan itu dia bisa mengontrol dirinya sendiri atau enggak. Kalau misalnya nggak kontrol bahaya kan bagi mereka gitu. Jadi solusi yang tepat yaitu membunuh Eren gitu. Lalu ada satu pedagang nih yang tadi ribut sama pastor yang berpendapat bahwa Eren itu bisa digunakan nggak usah di luar tembok untuk ngancurin Titan, memperkuat tembok aja, tetap di satu posisi untuk ngedefense, bukan nge-attack tapi ngedefense tembok kota mereka dari serangan Titan-Titan yang lain. Jadi Eren tetap di satu posisi, jadi nggak usah pergi-pergi bunuh Titan, jadi biarin Titannya yang datengin, bukan Eren yang datengin si Titan tersebut gitu. Jadi itu analisa konfliknya. Nah, maaf,
Jadi teknik negosiasi apa aja yang ada di cuplikan tersebut nih? Wah. Jadi di adegan ini karakter-karakter di adegan ini tuh menggunakan beberapa teknik negosiasi yang baik. Yaitu yang pertama, berani meminta apa yang kita inginkan. Jadi kalau negosiasi itu jangan malu-malu nih, jangan malu-malu nggak mau ngasih pendapat, jadi dengerin kata orang aja, iya aja. Nah, kita nggak boleh. Kita harus mengeluarkan isi kepala atau isi pendapat kita. Jadi kayak karakter-karakter tadi kan semuanya pada ngomong, pada teriak-teriak. Kayak itu kan mereka berani meminta apa yang mereka mau gitu loh. Jadi tidak diem-diem aja. Yang kedua, tidak terburu-buru. Jadi bisa dilihat kan tadi judge hakimnya itu yang pakai baju putih itu dia itu tidak berburu-buru untuk ngambil solusi. Jadi dia itu biarkan semua orang ngomong dulu, semua orang berpendapat, dia olah semua pendapatnya, baru dia eksekusi. Jadi nggak terburu-buru. Yang ketiga itu mengharapkan hasil yang terbaik. Jadi tentu aja hasil yang diharapkan dari negosiasi di ruang pengadilan ini yaitu yang terbaik lah, gila. Ingin umat manusia selamat, nih gila itu adalah sebuah tujuan yang sangat baik. Jadi tujuan yang sangat baik. Yang keempat, mendengarkan dengan seksama apapun pendapat orang. Nah, ini kayak si Erwin Smith tadi nih, yang polisi penyelidik yang rambutnya kuning. Dia kan ngomong terakhir. Nah, itu sebelum dia ngomong di terakhir itu dari awal sampai pertengahan tuh dia tuh dengerin dengan seksama pendapat-pendapat orang, baru di terakhir dia dapat solusi. Solusinya dari mana? Dari hasil dari dia dengerin dari pendapat-pendapat itu, dia olah jadilah sebuah pendapat yang bagus, dan akhirnya judges-nya juga hakimnya juga mau kan menerima pendapat dia, karena dia itu mendengar dengan seksama dulu baru dia ngomong gitu. Yang kelima, jangan menilai masalah secara pribadi. Nah, ini kayak tadi nih si cewek ini Mikasa nih, dia tidak mau Eren dibunuh karena ya Eren kan teman dia, adik angkat dia. Jadi dia itu membawa masalah-masalah personal dia ke sebuah negosiasi. Nah, itu tidak boleh dalam sebuah negosiasi karena tidak adil. Oke, kita lanjut. Proses negosiasinya gimana nih? Proses negosiasi yang terjadi di cuplikan tersebut. Nah, proses negosiasinya berjalan dengan sedikit baik. Kenapa? Apa minnya? Minnya yaitu ada kekerasan fisik kan. Ada si Levi kan hajar-hajar Eren hanya untuk ngajarin dia. Dia tidak ngajarin dengan kata-kata, tetapi dengan fisik, dengan ditonjok, ditendang si Eren ya. Terus lalu ada beberapa pihak yang bahasanya batu lah, keras kepala, tidak mau mendengarkan pendapat. Dia maunya pendapat saya yang didengarin. Tadi karena si pastor dan si pedagang tadi, nah itu kan sampai berantem karena ya sama-sama keras kepala, sama-sama tidak mau pendapatnya itu tidak dilakukan. Dia maunya pendapat saya yang paling benar, dia ngakunya gitu, dia tidak mau mendengar pendapat orang lain, dia itu maunya pendapat saya yang paling bagus, pendapat orang tidak, titik gitu. Jadi salah di situ gitu. Jadi dan proses negosiasi ini mengarah pada sisi positif tentu saja ya, karena tujuannya bersama baik lagi kan untuk memastikan peradaban manusia tidak punah. Jadi itu udah paling baik lah, paling di atas lah. Jadi mementingkan kepentingan bersama dan baik. Wah, itu udah 2 kali plus, itu udah bagus lah. Jadi prosesnya itu mengarah ke tujuan atau sisi positif. Ya, jadi bagus ini. Lalu apa ini? Identifikasi kuadran. Kuadrannya apa nih? Hasil kuadrannya dari negosiasi tadi, dari cuplikan tadi. Kuadran yang terjadi adalah kuadran 2 atau kuadran persaingan. Apa itu kuadran 2? Nah, nanti bisa dilihat itu. Ada 1, 2, 3, 4, MM, KK. M itu menang, K itu kalah. Jadi kuadran 1, kedua belah pihak menang. Kuadran kedua itu kuadran yang terjadi pada negosiasi tadi itu. Pihak kita menang, pihak lawan kalah. Nah, kuadran ketiga, pihak kita kalah, pihak lawan menang. Nah, kuadran 4, kebelah dua pihak kalah semuanya. Jadi kenapa kuadran negosiasi tadi itu kuadran kedua? Karena pihak kita menang. Si Eren dia jadi dibunuh, teman-temannya juga sisi Eren, teman-temannya dan tim penyelidik itu sama menang karena Eren jadi bunuh, tim penyelidik dapat pendapatnya diterima dan teman-teman Eren ya nggak kehilangan Eren, tapi pihak lawannya kalah. Kenapa? Pihak warga, pihak siapa? Pasturnya itu kan, jadi terus pihaknya si polisi militer, mereka mau Eren dibunuh, tapi
keputusannya itu tidak keputusannya yaitu tidak membunuh Eren. Jadi pihak mereka kalah, tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Jadi pihak kita menang, pihak lawan kalah. Jadi kuadran yang terjadi pada negosiasi tadi adalah kuadran kedua atau kuadran persaingan. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya ada satu quotes dari Brian Costello. Do not take anything personally during a negotiation. Jangan take everything, jangan menerima apapun secara personal ketika lagi negosiasi. Jadi itu juga sebuah pembelajaran bagi kita. Jadi kita itu tidak boleh baperan, jangan gampang marah, maksudnya check anything personally, jangan apa-apa diambil hati during a negotiation, selama negosiasi. Kenapa? Karena itu akan menghambat proses negosiasi, merugikan kita dan merugikan pihak lain juga. Baiklah, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, seperti saya ngomongnya terlalu cepat, terlalu lambat, terlibet-libet, atau kurang jelas, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.